ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 15ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಫ್ರೀದಿ ಒಬ್ಬರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಅಫ್ರೀದಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಅಂಪೈರ್ ರವರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 2ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ರನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಫ್ರೀದಿ. ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಕಿರ್ ರವರಿಗೆ ಅಫ್ರೀದಿ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನ, ಈ ಪಿಚ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರಿಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೂ 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19ರಲ್ಲಿದೆ. 19 ರನ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್, ನಜೀರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿತು. ನಜೀರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕಿರ್ ರವರು ಆಗಮನವಾದರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರಿಗೆ 19 ರನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೈದಾನ ಇದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ಗಳು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರನ್. ನಿನ್ನೆಯ ನಾವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ 45 ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಈ ಮೈದಾನ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಪೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 30,000 ಜನರು ಈ ಪೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ 3ನೇ ಓವರನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ರೀದ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಕಿರ್. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಓರ್ವ ಕಣ್ಮಣಿ ಶಾಕಿರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯಬೇಕು. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರಿಲ್ವೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ರನ್ನನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಕಿರ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ, 3ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಇಮ್ರಾನ್.
ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಧೃತಿ ಕೆಡದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಚತುರ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 45ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದು ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರ ತೀರ್ಪು. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿಂತೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು, ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿಂತೂ ಎಡವಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮನಗಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ. 1ರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು 28ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕಿರ್. 29 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ. ಇಮ್ರಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 30ರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 10ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 30 ರನ್ನಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11. ಕಾರಣ ಈ ಮೈದಾನ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ ಎಸೆತಗಾರನಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರನ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೋ ಆ ನೈಜತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು ಫ್ರೇಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ 4 ಎಸೆತಗಳಂತೂ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ರೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ತುದಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರ ಆ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ. ಅಫ್ರೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾರ್ ಅವರು ಆ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವವರು ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. 32ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅಫ್ರೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಬಂದರ್ 11 ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 33ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಫ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಕಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು, 1ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತವರು ಆಟಗಾರ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಈ ದಿನ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸದ ಗಾಥೆಯೇ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.
ಅಫ್ರೀನ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಸತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆಟವನ್ನ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅಪರೂಪವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಇಂದು ಸರಾಸಗಾಟಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 38ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಬಂದರ್ 11 ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ದಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 39. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ. 2 ಮನಮೋಹಕವಾದ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಔಟ್ ಆಗಲರಿಯದೆ 23 ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ. 25 ರನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾನಾ ಎಂಬ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಕ್ಸೂದ್ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಒಂದು ಮಾಹಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 25 ರನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಣಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿ ಮಕ್ಸೂದ್ ಈ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ. 4 ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 39. ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. बहुत बहुत धन्यवाद समझ जी। फ्रेंड्स जनता कॉलोनी की प्रस्तुति फ्रेंड्स कप 2021 दिग्गज के इस मैदान में आज के जो दूसरी मैच आप देख रहे हैं केएफसी कोडिकल के खिलाफ बंदर 11 मैंगलोर। फुल टच वाली गेंद हवा में खेले, फील्डर गेंद के पास, और इस बार तो चूके यहां पर ताजुद्दीन, यहां पर चूके 25 रन अगर बनाते तो एक ऑफर भी यहां पर माही रेस्टोरेंट के तरफ से यहां पर घोषित किया था। यहां पर अब्दुल समद ने, वाकई आप पहुंच नहीं पाए। यहां पर आपकी योगदान है 23 रन की। केएफसी कोडिकल शुरुआत के 4 ओवर पर बंदर 11 के गेंदबाजों को, हर एक गेंदबाजों को लीला जाल के साथ सामना करते हुए बिना कोई प्रेशर के साथ रनों की संख्या जुड़े हैं। कुल मिलाकर रनों की संख्या 39 रन 39 4.2 ओवर की समाप्ति पर बनाए हैं। ताजुद्दीन के बल्ले से निकल आए हैं 23 रन के योगदान 16 गेंदों में। 16 गेंदों में 23 रन के योगदान दिए हैं ताजुद्दीन ने, जहां पर 3 शानदार चौके भी शामिल थे ताजुद्दीन की उस बल्लेबाजी में। तो देखना है कि शुरुआत की 4 ओवर महंगी साबित होने के बाद बंदर 11 मैंगलोर बाकी बचे ओवरों को किस तरह से निभा पाते हैं। शुरुआत की 4 ओवर तो खर्चीले साबित हुए, 39 रन बने हैं। तो बचे हुए ओवरों पर अगर जिस तरीके से आप ताजुद्दीन को आउट करते हुए वापस भेजे, वैसे ही केएफसी कोडिकल के बाकी बचे खिलाड़ियों को अगर आप विफल करते हैं तो निश्चित तौर पे इस मैदान की वातावरण के अनुसार और मैदान की खूबियों को मिलाते हुए आप समझ सकते हैं कि 50-55 रन भी यहां पर चेज होने की संभावना है। 30 रन की साझेदारी, 30 रन के पार्टनरशिप शाकिर और ताजुद्दीन के बीच सजी थी, तो ये टूट चुकी है और इस बार ऑप्शन से बाहर। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। जब तक फील्डिंग और गेंदबाजी पर सुधार नहीं आते तब तक फलितांश भी अच्छे नहीं निकलते। दोस्तों, आप अपनी गेंदबाजी पर और फील्डिंग पर ध्यान लगाना होगा। और इस बार अच्छी थी गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ पर, लेकिन यहां पर
अंपायर से अपील किए 22 की इशारा अंपायर से। तो एक सिंगल रन के साथ रनों की संख्या है कुल मिलाकर 41 रन 41। एक तरफ शाकिर खड़े हैं और दूसरी तरफ सलाम। नदीम गेंदबाजी पर तैयार। राइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे शाकिर। और ये देखिए कितने सुंदरता के साथ सिंगल रन के सरदार कहलाते हैं, द गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉलर। हर एक गेंद को इतनी अच्छे जवाब देते हैं शाकिर। इस वजह से ही आज अंडरआर्म क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ अग्रमान्य खिलाड़ियों में माने जाते हैं शाकिर को। और इस बार कोई गलती नहीं यहाँ पर फ्लिक करने की कोशिश किए सलाम द्वारा, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े रुके खिलाड़ी 30 गजों के दायरे के अंदर ही अंदर उस गेंद को कैच के रूप दे दिए। इसी तरह आपको दबाव डालने की कोशिश करना होगा। अगर आपके फील्डिंग पर कमजोरी, गेंदबाजी पर वाइडों के इस्तेमाल बन जाते हैं तो विपक्षी टीम KFC कोडिकल को रोकना मुश्किल हो जाएंगे बंदर 11 को। KFC कोडिकल एक ऐसी टीम है वर्तमान क्रिकेट पर तो ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने की टीम कहलाते हैं। जिस तरह से आपने ताजुद्दीन के पराक्रम देखे, हकीम सुरिंजे, शाकिर जैसे खिलाड़ियां जो आजकल के क्रिकेट पर, हाली क्रिकेट पर इनफॉर्म वाले खिलाड़ियां कहलाते हैं, तो उनके बल्लेबाजी को रोकना इतनी आसान बात नहीं होगा। जब तक आप अपनी गेंदबाजी पर, जब तक आप अपनी फील्डिंग पर सुधार नहीं लाते, तब तक उनको रोकना मुश्किल पड़ जाएंगे। तो शुरुआत की महंगी ओवर को भूल जाइए, बाकी बचे ओवरों को किस तरह से पेश करना है, किस तरह से बिंदी गेंद बनाना है, किस तरह से उनको आउट करने की योजना बनाना है, इस पर लगे रहिए। निश्चित रूप से आखिरकार आपको फलितांश अच्छे मिलने की संभावना बन सकते हैं। नदीम अपने ओवर की आखिरी गेंद 42 रन। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड बॉल की इशारा नदीम से। विकेट के पीछे अशफक थोड़ी सी निराशा नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजों के ऊपर जितने विश्वास वो रखे थे, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने प्रोत्साहन दिए थे यहां पर बंदर 11 को, तो अशफक जैसे महारथियां आजकल के युवा खिलाड़ियों को एक अच्छे क्रिकेटर के रूप पर बंदर गांव के नाम को रोशन करना पसंद करते हैं, बंदर गांव के अंदर छुपे हुए उस क्रिकेट को जिंदा रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आज इस प्रतियोगिता में बंदर 11 मैंगलोर नाम से इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं बंदर 11। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 44 रन। 44 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। शाकिर और अरशद की जोड़ी पिछली ओवर पर 2 विकेट ताजुद्दीन और सलाम के विकेट गिर चुके हैं। भले ही बीच बीच पर 1-2 वाइडों की इस्तेमाल हमें देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी 2 विकेटों को सफलता के रूप पर प्राप्त किए हैं नजीम ने। शुरुआत के 5 ओवर पर 44 रन, 8 से भी बढ़कर 8.70 के रन धारण भी यहां पर स्कोरबोर्ड पर दिख रहे हैं KFC कोडिकल के। शाहरुख को और काफी सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ गेंद को फुश कर दिए अरशद द्वारा। वाकई इस अरशद नाम से शायद कुछ ना कुछ क्रिकेट के विशिष्टता जरूर मिलते हैं देखने को। एक इरशाद आज सुबह हमने देखे, NM मैंगलोर के इरशाद मंसूर खेले हुए उस स्ट्रोक को एक अद्भुत तरीके से कैच ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिए गए, और बेदरा मीडिया तो उस एक कैच को देश विदेशों पर वायरल कर चुके हैं। कितनी शानदार कैच लिए हैं इरशाद NM ने। और दूसरी एक अरशद हम नाम सुनते हैं YLT अरशद के, और क्या खूबसूरत गेंद यहां पर। निश्चित रूप से लेग स्पिन के पावर, लेग स्पिन की शक्ति यहां पर नजर आ रहे हैं, जो भूल चुके हैं। आज मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा फ्रेंड्स जनता कॉलोनी को, ताकि आपके इस प्रतियोगिता के वजह से ही इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के गेंदबाजी देखने को मिल रहे हैं। हजारों दर्शकों को भूले हुए उस यादों को दोबारा दोहरा रहे हैं, ताजा कर रहे हैं बंदर 11 के गेंदबाज शाहरुख। वाकई क्या खूबसूरत गेंदबाजी दिखाई आपने। इससे पहले मैच पर आपने देखे सूरतकल रेजेंट के उमर शमीम अपनी उस लेग स्पिन गेंदबाजी की वजह से जिस तरह से NM मैंगलोर को शुरुआत की ओवर पर बांध कर रखे थे, वाकई कितने सुंदर लगे थे उस ओवर। तो इस तरह हम चाहते हैं कि लेग स्पिन पर अगर आप थोड़ी सी तेजी मिलाते हैं
थोड़ी सी तेज गति के साथ लेग स्पिन एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो चौंक जाएंगे लेग स्पिन के सामने। तो यहां पर शाहरुख अपनी दूसरी गेंद पर सफलता प्राप्त किए हैं। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 45 रन। 45 8 ओवर के निर्धारित मैच। तो यहां पर केएफसी कोडिकल जितने विश्वास उनकी बल्लेबाजी पर वो रखते हैं उससे भी बढ़कर वो अपनी क्षेत्रपालन पर और अपनी गेंदबाजी पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में बंदर 11 को रोकना होगा। जितने भी रन अब तक निकले हैं उसे चिंता न करते हुए आने वाले गेंदों पर रोक लगाना होगा। यहां पर हकीम सूरिंजे अंडरआर्म क्रिकेट के सुंदरी कहलाते हैं। सूरिंजे परिसर से लेकर अपनी क्रिकेट की खुशबू को पूरी दक्षिण कन्नड़ जिला पर फैलाने वाले खिलाड़ी हैं। किसी भी मैदान हो, कितने भी बड़ी प्रतियोगिता हो, लेकिन हकीम अपने अंदाज में चमक जाते हैं हर एक प्रतियोगिता में। शाहरुख और इस बार ऑफ स्टंप की दिशा में जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर काफी ताकत के साथ, लेकिन मौका नहीं ढूंढ पाए। जिस तरीके से ताजुद्दीन के बल्लेबाजी देखने को मिले थे, ताजुद्दीन के बल्लेबाजी पर खासियत यह नजर आई कि वो दोनों फील्डरों के बीच गैप ढूंढते थे, मौका तलाश करते थे, तब जाकर आपको फलितांश अच्छे मिलते हैं, आपको स्ट्रोक को मान्यता मिलते हैं। तो यहां पर भी देखना होगा कि बचे हुए गेंदों पर हकीम सूरिंजे और इस चोटी से लगने वाले बड़ी सी प्रतिभा वाला मूर्ति अरशद क्या कर पाएंगे आगे। और इस बार अच्छी खासी गेंद अशफाक, क्या खूबसूरत स्टंपिंग, निश्चित रूप से लाजवाब, बिना कोई टाइमिंग के साथ अशफाक के ये रहा पावरफुल स्टंपिंग। सीवैसी काटी पल्ला पर शुरुआत हुई क्रिकेट की कैरियर अशफाक के। धीरे धीरे से अलग अलग टीमों के साथ भले ही वो मिलजुले हो, लेकिन उनके अंदर छुपे क्रिकेट, उनकी वो क्रिकेट की क्षमता जो है वो आज भी इतनी माहिर है अशफाक जी, वाकई खूबसूरत। आप स्फूर्ति है अपनी टीम की बाकी सदस्यों को ताकि विकेट के पीछे किस तरह से काम किए जाते हैं। उतनी छोटी टाइमिंग पर हकीम सूरिंजे चौंक गए वहां पर। बिल्कुल उम्मीद नहीं किए थे हकीम ताकि हम इस तरह से आउट होंगे। विकेट के पीछे खड़े रुके, उस विकेट कीपर की चालाकीपन, उनकी कौशल्यता इतनी बेहतर होंगे, निस्संदेह प्रशंसादायक। वापसाती लाने की कोशिश यहां पर शुरुआत की 4 ओवर पर खोए हुए उस खर्चीपन को, उस महंगीपन को हटाते हुए, भूलते हुए दोबारा आक्रमण कर रहे हैं केएफसी कोडिकल के ऊपर। भले ही यहां पर रनों की संख्या अब तक तो 47 बने हैं, 47, लेकिन अगर बचे हुए ओवरों पर इसी तरह के नपी तुली करारा गेंदबाजी के साथ केएफसी कोडिकल की विकेटों को आप शिकार करते हैं तो निश्चित तौर पर रनों की संख्या जो है वो एक आपकी अंदाज वाली, आपकी पहुंच वाली रन की तरफ आप रुका सकते हैं उस रनों की संख्या को। सैंतालीस रन, 47 ऑन द स्कोरबोर्ड। हकीम के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी जुड़े हैं। चेतन अब स्ट्राइक पर, और इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब नजर आए कादर को। ऑफ स्टंप से बाहर जो रेखा थी वाइड के, उसको छूते हुए नजर आए तो तुरंत अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा कि यह वाइड बॉल है। 48 रन, 48 ऑन द स्कोरबोर्ड। आखिरी गेंद शाहरुख तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। और इस बार क्या खूबसूरत लाइन, निश्चित रूप से लेग स्पिन की उस कमालगी को, उस स्वाद को वापस लाकर हमारे सामने रखे हैं शाहरुख ने। शम्मी, उमर शमीम के बाद शाहरुख यहां पर चमक रहे हैं इस लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, रनों की संख्या है कुल मिलाकर 48 रन, 48 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। 12 गेंद अब शेष बचे हैं। दोनों टीम मैंगलोर परिसर के, एक बंदर नगरी के। पुराने दिनों पर बंदर नाम के साथ जितने भी लोगों के दिल और दिमाग पर जो भी विचार थे, उन सारे विचारों को हटाकर एक नएपन के साथ, एक नए विश्वास के साथ यहां पर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बंदर 11। 48 रन बने हैं 48 6 ओवर पर। बाकी बचे 12 गेंद अब गेंदबाजी में। तो इन 12 गेंदों पर अगर बंदर 11 लगभग 8 या 9 रन के अंदर रोकने पर सफल बनते हैं यहां पर केएफसी कोडिकल को, तो लगभग जो लक्ष्य के रूप पर मिलने वाली रन है वो मुमकिन नजर से देखने वाली होगी। क्योंकि बंदर 11 भले ही यहां पर शुरुआत की गेंदबाजी पर थोड़ी सी
महंगी साबित हुए हो, लेकिन बल्लेबाजी की क्रमांक जो है, बैटिंग लाइनअप जो है, ये बेहतरीन नजर आ रहे हैं बंदर 11 के। नदीम फिर तैयार, वाइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे नदीम। और इस बार मिड विकेट क्षेत्र पर शॉर्ट मिड विकेट से गेंद उठाने से पहले 1 रन मिले अरशद को। छोटे मूर्ति, बड़ी से प्रतिभा, किसी भी मैदान हो, किसी भी प्रतियोगिता हो, अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, ताकत लगाते हैं स्ट्रोक पर। चेतन अब स्ट्राइक पर, बार बार फील्डिंग की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। ये अवश्य भी है, जब तक फील्डिंग के सुधार नहीं बनते तब तक विपक्षीय टीम आपके ऊपर फायदा उठाने पर रोकने लगा सकते हैं आप। नदीम तैयार, और इस बार देखना होगा विकेट के पीछे अशफाक। ये देखिए, इसे कहते हैं अनुभव। आजकल के युवा विकेट कीपर सब सीखना चाहिए कि गेंद को किस तरह कैच किए जाते हैं और कितनी टाइमिंग के साथ बेल्स तक पहुंचाए जाते हैं गेंद को। वाकई खूबसूरत। अशफाक जी, दोबारा आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं, जिस हौसला आपके अंदर छुपे हैं, क्रिकेट के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है और क्या कर सकते हैं आप क्रिकेट के लिए, ये साफ साफ नजर आ रहे हैं मैदान पर। 49 रन, 49। और स्वीप कर दिए गए। फील्डर वहां पर खड़े थे, लेकिन पहली रन तो नहीं रोक पाए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या अर्धशतक पूरा हो चुके हैं केएफसी कोडिकल के। 50 ऑन द स्कोर बोर्ड। ये दूसरी टीम केएफसी कोडिकल, इससे पहले नजर नाइन ब्लॉक को अर्धशतक के आंकड़ा पूरा कर चुके थे यहां पर, तो दूसरी टीम है। और मैंगलोर जोन के मैच पर यह पहला टीम केएफसी कोडिकल। और ये रहा अच्छी वापसाती, इसे कहते हैं वापसाती। क्या खूबसूरत गेंद नदीम द्वारा। इसकी शुरुआत के ओवर पर भी 2 विकेट लपक लिए थे नदीम ने। 1-2 वाइडों के अलावा बाकी सारे गेंद लाइन और लेंथ अच्छी नजर आए थे। और कभी कभी गेंदबाज के अच्छी गेंदों के बावजूद भी फील्डरों की कमजोरी की वजह से, फील्डिंग की उस न्यूनता की वजह से सजा भुगतने पड़ते हैं गेंदबाजों को। तो यहां पर देखिए कितने खूबसूरत गेंदबाजी के साथ अरशद के विकेट यहां पर बोल्ड आउट के ऊपर लपक लिए हैं गेंदबाज ने। नदीम छठा विकेट, 6 विकेट अब तक हो चुके हैं केएफसी कोडिकल। तो एक तरफ चेतन खड़े हैं, दूसरी तरफ नए खिलाड़ी अंसर चेतन के साथ जुड़ते हुए इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। बंदर 11 शुरुआत की 4 ओवर पर काफी रनों की संख्या को छोड़े थे। केएफसी कोडिकल के 7वें विकेट साझेदारी के लिए आ रहे हैं अंसर कजा, काफी मशहूर खिलाड़ी। केरला उपला परिसर पर इनके नाम तो ऊंचे झंडे के साथ लहराते हैं। किसी भी फ्लड लाइट के क्रिकेट श्रृंखला हो या कितनी भी मैदान हो, अंसर कजा अपने ही अंदाज में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। काफी मशहूर खिलाड़ी हैं। तो यहां पर केएफसी के किरदार निभाते हुए देखना होगा बंदर 11 के सामने क्या कर पाते हैं। उल्टे हाथ खेलने के प्रयास यहां पर विकेट के पीछे मिले, लेकिन सही निशाना नहीं लगा पाए। पहले रन समाप्त, अब दूसरे रन भी यहां समाप्त। इस तरह की छोटी छोटी सी गलतियां ही विपक्षीय टीम को वरदान बनते हैं। तो इस बार ये इस 2 रन के साथों साथ रनों की संख्या बने हैं 52 रन, 52। आखिरी गेंद नदीम के, और इस बार उछालने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूके। इसी के साथों साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 52 रन, 7 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर, 52 ऑन द स्कोर बोर्ड। और ये इस प्रतियोगिता के सबसे हाईएस्ट स्कोर है, सबसे बेहतर स्कोर है केएफसी कोडिकल के। इससे पहले नजर नाइन्थ ब्लॉक 51 रन बनाए थे, 51। तो केएफसी कोडिकल 7 ओवरों पर 52 बना चुके हैं। आखिरी ओवर देखना होगा, डेथ ओवर जिसे कहते हैं। अगर इस ओवर पर बंदर 11 एक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे जीतने की उम्मीद अपनी बल्लेबाजी पर, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर विश्वास के साथ उस जीतने की लालच को दिमाग पर रखते हुए बल्लेबाजी कर सकते हैं।
क्योंकि ये मैदान की खासियत है, कभी कभी 8 ओवर पर 35 रन भी भारी पड़ते हैं, कष्ट बन जाते हैं चेजिंग वाली टीम को, और कभी कभी 8 ओवर पर 80 रन भी आसान बन जाते हैं। आज तो फ्रेंड्स जनता कॉलोनी मैदान को इस तरह सजाए हैं, कितनी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। मैदान के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, विकेट के पीछे पहाड़ की तरफ दिखने वाली वो दीवार, खुले आसमान, खड़ी धूप और इतनी सुंदर सजावट फ्रेंड्स जनता कॉलोनी ने जो बनाए हैं इस प्रतियोगिता के लिए, कितने सुंदर नजारा। इन सारे नजारे को अपने कैमरा पर कैद करते हुए बेदरा मीडिया देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के साथ। और इस बीच आगे निकलते हुए लगभग 3 से 4 कदम आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, और रन खेले बंदर 11 के छोटी छोटी गलतियां जो मिसफील्ड के रूप पर नजर आ रहे हैं, इस मिसफील्ड के फायदा उठाते हुए केएफसी कोडिकल दौड़ते हुए 2 रन पूरा किए हैं। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 54 रन, 54। शाहरुख अपने ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार, लेग स्पिन के मांत्रिकता दिखाए थे पिछले ओवर पर। इस प्रतियोगिता को निश्चित रूप से प्रतियोगिता में काफी सारे गवाह बने हैं लेग स्पिन के उस पावरफुल ओवर के साथ। और इस बार भी देखिए कलात्मक शैली के साथ गेंद के ऊपर अपनी आंखें मिलाने की तरीका है ये। भले ही आप क्रीज के किसी भी कोने पर हो, किसी भी एंगल पर आपकी बल्लेबाजी की शैली हो, लेकिन आप गेंद के साथ जितने बेहतर नजर मिलाते हैं उतने बेहतर फलितांश होगा। आपके गेंद और बल्ले के बीच टकराने की जो तरीके हैं वो तुरंत आसान हो जाएंगे आपको। बल्लेबाजों की परिश्रम इसी में नजर आते हैं कि वो कितने अपनी आंख गेंद तक मिला पाते हैं। और इस बार तो देखिए इस बार बंदर 11 बार बार ये फील्डिंग की गलतियां दिखा रहे हैं, और इस गलतियों के फायदा आसानी के साथ विश्वास के साथ पूरे कर रहे हैं केएफसी कोडिकल। चेतन और अंसर कजा की जोड़ी छोटे मौका मिलते ही तलाश लेते हैं, चुरा लेते हैं उस मौका को। शाहरुख और इस बार भी उछालने की कोशिश, यहां पर बाहरी किनारा लगी, और इसी के साथ शाहरुख अंसर कजा के विकेट यहां पर लपक चुके हैं। तो इस प्रकार विकेट संख्या 7वें विकेट केएफसी कोडिकल खो चुके हैं। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 57 रन, 57। इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतर स्कोर है, सबसे हाईएस्ट स्कोर है। आखिरी ओवर के कुछ चंद गेंदें बचे हैं, 2 गेंद बचे हैं आखिरी ओवर के। शाहरुख और नदीम काफी हद तक कोशिश की है अपनी गेंदबाजी बेहतरीन दिखाने के, और सफल भी बने। शुरुआत की 4 ओवर पर ताजुद्दीन की उस रफ्तार को रोकने की कोशिश किया होता तो कहीं ना कहीं ये वजह भी बन सकते हैं कि शुरुआत पर बंदर 11 दिए हुए वरदान जो है, जीवदान जो दिए थे, रन आउट की उस मौके के जो गवाए थे बंदर 11, वो ही परिणामकारी होकर सजा के रूप पर सामने खड़े रुके ताजुद्दीन के उस बल्लेबाजी के साथ। तो 5वीं गेंद शाहरुख तैयार है, और इस बार सीधे पैर की जड़ों से गेंद को उठाए मिड ऑन की दिशा में गेंद, और इस बार भी देखिए कितनी छोटी जगह पर रन चुराने की कोशिश करते हैं। दूसरी रन भागने की कोशिश पर अपने विकेट गंवा बैठे केएफसी कोडिकल के चेतन। 8वें विकेट के रूप पर यह विकेट गिर रहे हैं। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 57, 57, 58 रन, 58। आखिरी गेंद बचे हैं इनिंग्स के आखिरी गेंद। यह मैच वाकई आखिरी गेंद तक जरूर देखेंगे दर्शक, क्योंकि भले ही यहां पर गेंदबाजी पर सफलता नहीं मिले हो बंदर 11 को, लेकिन बल्लेबाजी पर अशफाक, इमरान जैसे खिलाड़ियां आज भी वही फॉर्म और वही समझदारी की बल्लेबाजी दिखाते हैं। जिस तरीके के बल्लेबाजी उस वक्त जरूरत होते हैं, उसी तरीके के बल्लेबाजी के साथ अपनी प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बन पाते हैं यहां पर केएफसी कोडिकल। तो शुरुआत के 7.5 ओवर पर 58 रन बन चुके हैं, 58।
इनिंग्स के आखिरी गेंद बचे हैं पहले इनिंग्स के। केएफसी कोडिकल अपनी बल्लेबाजी पर तो सर्वश्रेष्ठ रन बनाए हैं इस प्रतियोगिता में, 58 रन, 58। शाहरुख अपने ओवर के आखिरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं। प्रदीप स्ट्राइक पर, और इस बार ऑफ साइड की दिशा पर हवा में खेले, 2 टिप्पे के बाद फील्डर के हाथ लगी गेंद विकेट कीपर तक पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाए। 2 रन इस बार भी मिले, 60 रन कुल मिलाकर, 60 ऑन द स्कोर बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर। 60 रन 8 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी के बाद बना चुके हैं केएफसी कोडिकल। तो 61 रन के लक्ष्य है 48 गेंदों में, 48 बॉल 61 रन टू विन दिस मैच। शुरुआत के पावर प्ले के इस्तेमाल भरपूर करना होगा, बड़ी रनों के साथ पावर प्ले को दिखाना होगा यहां पर बंदर 11 को, क्योंकि केएफसी कोडिकल जितने अच्छे बल्लेबाजी आपने देखे हैं उससे भी बेहतर गेंदबाजी की लाइनअप भी है। तो किस प्रकार चेस करने की कोशिश करेंगे बंदर 11, रोकने की कोशिश केएफसी कोडिकल किस तरह से योजना बनाएंगे, इन सारी बातों को लेकर माइक्रोफोन पर आ रहे हैं अब्दुल समद का टिप्पणी। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ, ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 25 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ, ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಹಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆ ನೀವು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮ್ಮ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಖಾದ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಹಿರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕ ಮಕ್ಸೂದ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಸೂದ್ ಅವರಿಗೆ.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮತ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದರ್ 11 ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ 23 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 61 ರನ್ನ ಸವಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರುಖ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚೇತನ್ ರವರ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 61 ರನ್ನಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ ಬಂದರ್ 11 ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 2. ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ. ಶಾರುಖ್ ಓರ್ವ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆಟಗಾರ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಫ್ರೀದ್. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚೇತನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಕೀಂ ರವರನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಖಾದರ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 3ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 61 ರನ್ನಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೋ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತನಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೈ ಎನ್ನುವ ಆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ರವರಿಂದ. 4 ಬಂದಿದೆ. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 61ರ ಸವಾಲಿದೆ ಬಂದರ್ 11 ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎದುರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಚೇತನ್ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದರ್ 11 57 ಬೇಕು. ಉಳಿದಂತ 42 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 42 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 57 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆ ಹೊಡಿಬಡಿಯ 23 ರನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಆಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 23 ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆ 3 ಬೌಂಡರಿಯ 23 ರನ್ನಿನ ಕೊಡುಗೆ. ಶಾಕಿರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಶಾರುಖ್ ರವರಿಂದ ಗಗನದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಜೀರ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶಾರುಖ್ ರವರ ಆ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದಲ್ಲಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು टोटल एल मैच आउट सेकंड मैच बंदिना लास्ट 6 ಗಂಟೆల ಪಿನ ಚಿಮ್ಮೆ ಅವರು ಏಲ್ ಆಗ್ರು ನಿಗ ಚಲ್ ಬೆರ್ದೆ ನಲಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಬೆರ್ದೆಗೆ ಸಮದ ಬೈ ಏಲ್ಗೆ ಚಲ್ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಚಿಮ್ಮೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ಟವರು ಹಾಕುವ ಶಾಕಿರ್ ಓವರಿನ ರಮೀಜ್ ರವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಶಾಕಿರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹರ್ಷದ್ ರವರು ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತ್ತು. ಬೆದರಾ ಮೀಡಿಯಕ್ಕಂತೂ ಅದೊಂದು ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆದರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಹರ್ಷದ್ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಟಗಾರ ರಮೀಜ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ. ರಮೀಜ್ ರವರ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ರೀದ್ ಈ ಬಾರಿ ಶಾಕಿರ್ ರವರ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ರವರ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 7 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 61 ರನ್ನಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಲಘು ಬಗಣಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತು 2 ಓವರ್ಗಳ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11 ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತ ಕನಸಿನ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾದೀತೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೆಂಡನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಗುಡುಗು. ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಅಫ್ರೀದಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. ಹರ್ಷದ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ. ಅಫ್ರೀದಿ ಅವರ ಈ ಆಟ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸೆಳೆದಾಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ರನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ತವಕವು ಅವರ ಆ ಬ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 12 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೀಜ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಗಗನದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಅಳವುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬಂದರ್ 11. ಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದವರಿಂದ 15 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಅಫ್ರೀದ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ 1 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ, ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ. ಆದರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಅಂತೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಫ್ರೀದಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಬಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಫ್ರೀದಿ 6 ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಆಟದ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ರೀದಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಡರಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಫಕ್ ರವರು NM ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಓರ್ವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅಶ್ಫಕ್. ಈಗ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ 11 ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ಫಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಆಟ. ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೀಸುಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ ರಮೀಜ್ ರವರಿಗೆ. ರಮೀಜ್ ರವರು 5ರಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 17ರಲ್ಲಿ. ಹಕೀಂ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ ಪರಿಸರದ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅಶ್ಫಕ್ ರವರ ಆ ಆಟದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 19ರಲ್ಲಿದೆ. 19 ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 4ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿ. ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲಾನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಶ್ಫಕ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಫಕ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುರುಪು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1 ರನ್ ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ಫಕ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 19ರಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ದಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಯಾರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರುವ ತಂಡ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಆಟಗಾರ ರಮೇಶ್. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಕೀಂ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗ 20ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೌಶಾದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೌಶಾದ್ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಆ ನೋಟವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರಿನ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 21ಕ್ಕೆ ತನ್ನ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ बहुत बहुत शुक्रिया समझ जी। बंदर 11 मैंगलोर और केएफसी कोडिकल के बीच ये मैच आप देख रहे हैं। 61 रन के लक्ष्य है। शुरुआत के 4 ओवर पर 21 रन बन पाए थे, तो ऐसे में बचे हुए 4 ओवर पर 40 रन के आंकड़ा पूरा करना है यहां पर बंदर 11 को। हर ओवर पर 10 रन की जरूरत है। हर ओवर पर 10 रन के रन धारण को बरकरार रखने हैं जीतने के लिए। तो ये 5वीं ओवर प्रगति पर। रनों की संख्या है कुल मिलाकर 22 के ऊपर अब 1 रन मिले। कुल मिलाकर 25 रन 25। गेंदबाज तैयार। कार्तिक वाइट ओवर से गेंदबाजी करेंगे। कार्तिक लेफ्ट एम राउंड से और तेज गेंद को फिर घुमाने की कोशिश। विकेट के पीछे दौड़े गेंद वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। ये वरदान बन सकते हैं। इसी तरह के रन की तलाश न होगा बंदर 11 को। केएफसी कोडिकल की हर एक छोटी छोटी सी कमजोरीपन को अपनी फायदा बनाना होगा यहां पर, और लंबी स्ट्रोक भी दिखाना अवश्य बनेंगे बंदर 11 को, क्योंकि रनों की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीमे गति के साथ चल रहे हैं बंदर 11 के। 61 रन तक पहुंच रहे हैं, 61 तक। और इस बार गेंद को उछाले हवा में, फील्डर गेंद के पास और ये रहा अच्छी कैच। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के करीबो करीब, सीमा रेखा की करीबो करीब से उस गेंद को कैच के रूप पर लपक लिए केएफसी कोडिकल। हालांकि फील्डिंग की जब बात आती है तो केएफसी कोडिकल हमेशा अपनी अच्छी फील्डिंग के साथ मैदान पर अपनी प्रदर्शन दिखाते हैं। तो ऐसे में बंदर 11 अपनी 4थे विकेट गंवा रहे हैं। 4th डिसमिसल। नौशाद आउट होकर वापस जा रहे हैं 27 रन पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 61 रन के लक्ष्य हैं। अभी भी 34 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। 34 मोर रन्स टू विन दिस मैच। नामुमकिन नजर से हम नहीं देख सकते, क्योंकि मैदान की जितने भी खूबियां आप जानते हैं, लेकिन वातावरण के बदलावन जो है ये कभी कभी बल्लेबाजों को वरदान बन सकते हैं। हवा लहर रहे हैं मैदान पर, तो ऐसे में बंदर 11 अगर इस हवा के फायदा उठा पाते हैं, ये बल्लेबाजों की कौशल्यता के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और बाहर सीधे मिड विकेट क्षेत्र में 2 टिप्पे के बाद गेंद फील्डर के हाथ लगी। केवल मात्र 1 रन मिल पाएंगे, लेकिन कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं बंदर 11 ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ, क्योंकि 61 रन के लक्ष्य को पूरा करने हैं। लंबे लक्ष्य दिए हैं केएफसी कोडिकल अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार। ताजुद्दीन जैसे इनफॉर्म वाले खिलाड़ी 3 चौके के साथ उन्होंने 16 रन के योगदान, 23 रन के योगदान दिए हैं 16 गेंदों में। केवल 2 रन पीछे रह गए वो 25 रन बनाने में। अगर 25 रन बन पाता उसके बल्ले से, तो निश्चित रूप से ताजुद्दीन के आज के जो भोजन की व्यवस्था है वो माहिर रेस्टोरेंट उनके लिए तैयार रखे थे। दुर्भाग्यवशात 23 रन पर ही अपनी इनिंग समाप्त किए हैं ताजुद्दीन। 29 रन 29। और इस बार गेंद को उछाले हवा में, लेकिन ठीक तरीके से संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच। तो इस बीच रिवर्स स्वीप की कोशिश पर अपनी विकेट गंवा बैठे हैं बंदर 11। 5वें विकेट के ऊपर रवीज आउट होकर वापस जा रहे हैं।
ಸತೀಶ್ ಆಕೆ ಸನ್ಮಾನ ತೊಂದರೆ सेवन आता फिक्स आना 7 फिक्स आना था ओवर 7 आता। तो अगला मैच होगा इस मैदान में विनायका शक्तिनगर और एंगफेन सुरवा। एक तरफ अंडरआर्म क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऊंचे दर्जे की टीम यंग फ्रेंड्स सुरवा, दूसरी तरफ विनायका शक्तिनगर मैंगलोर परिसर के हर खिलाड़ियों के न्यूनता जानने वाले, पिछले 25 सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए कई सारे कारनामा दिखाने वाले विनायका शक्तिनगर लड़ रहे हैं यंग फ्रेंड्स सुरवा के साथ। एक जबरदस्त मैच होगा, कहीं मत जाइएगा। बेदरा मीडिया आपके लिए इस मैदान से लेकर देश विदेशों तक यूट्यूब के जरिए इस मैच को प्रसारण कर रहे हैं। तो अगला मैच तो एकदम संघर्ष वाली मैच होंगे। और बीच ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद, गुड लेंथ वाले गेंद बीच पिच पर टिप्पा खिलाने के बाद गेंद को थोड़ी ऊंचाई के साथ दिए और इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। शाकिर हालांकि गेंदबाजी पर, शाकिर और इस बार स्लो डिलीवरी, चालाकी वाली गेंद यहां पर। वाकई एक परिपूर्ण क्रिकेटर के नाम में जाने जाते हैं शाकिर को। हम सामाजिक जालतान पर हमेशा देखते हैं, फेसबुक के जरिए भी हर हफ्ता एतवार के दिन ऐसे कोई दिन नहीं होगा जो शाकिर ट्रॉफी पकड़ के फेसबुक पर लगे नहीं होंगे। लॉन्ग ऑफ की दिशा पर गेंद को पुश कर दिए, एक रन तो मिले और छोटी सी मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड के फायदा उठाए दुगने रन पर। केएफसी कोडिकल 7 रन बनाकर 61 रन के लक्ष्य दिए थे। बंदर 11 कोशिश जारी रख रहे हैं, हर एक गेंद पर भी रन बनाने की कोशिश। यहां पर शुरुआत के 5 विकेट खोने के बाद ये 6ठे विकेट की साझेदारी, धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऊंचे शॉट दिखाना होगा, गैप ढूंढना होगा यहां पर। लेकिन यहां पर देखिए शाकिर की चालाकीपन, सीधे गेंदबाज की दिशा पर गेंद को खेले बल्लेबाज ने और तुरंत उस गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक को छोड़ते हुए निकल चुके थे बल्लेबाज। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत उस गेंद को उठाकर गिल्ली तक लगाए शाकिर द्वारा। तो इसी के साथों साथ ये 6ठे विकेट, 6th डिसमिसल ऑफ बंदर 11। सौजन्यता, सौहार्दता, विनयता के लिए बंदर 11 माने जाते हैं। डिसिप्लिन जिसे कहते हैं आंग्ल भाषा पर, साफ साफ नजर आ रहे हैं बंदर 11 के उस कल्चर पर। हालांकि बंदर 11 कल्चरल एसोसिएशन नाम के उस संस्था के साथ जुड़े हुए क्रिकेट के साथों साथ कई सारे सामाजिक सेवा वाले समाजमुखी कार्यक्रमों को बनाए हैं। कुछ दिन पहले वीक्षक विवरणकार सतीश हनुमान, समद कटिपल्ला और खुद मुझे स्टार नवाज को भी अपनी जर्सी लॉन्च के, जर्सी अनावरण के उस कार्यक्रम पर अतिथि के रूप पर हमें बुलाकर सम्मानित भी किए थे। वाकई एक अच्छी संस्कार वाली टीम है बंदर 11 मैंगलोर। 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 35 रन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बंदर 11 अपने गेंदबाजी की कमजोरी पर नहीं दिखाया होता, वाइड बॉल, मिसफील्ड जैसे नजारे वहां पर नहीं देखने को मिलता, तो जितने रन अब बनाए हैं 6 ओवर पर 35 रन, ये कोई कम वाली रन नहीं है। इस दिग्गज के मैदान की गुणों को अगर मद्देनजर रखते हुए कहें तो 6 ओवर पर 35 रन भी अच्छे रन बन जाते हैं। लेकिन अपनी शुरुआत की गेंदबाजी पर बंदर 11 जो गलतियां किए थे, अब तो ये साफ साफ नजर आ रहे हैं कि क्या गलतियां उन्होंने किए थे शुरुआत की गेंदबाजी में। तो 2 ओवर बचे हैं, 26 रन अभी भी पीछे खड़े हैं। 26 more runs to win this match। हकीम सूरंजे गेंदबाजी में रिवर्स स्वीप कर दिए गेंद को, फील्डर वहां पर सुरक्षित तैनात है जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। केवल मात्र 1 रन, 11 गेंदों पर 25 रन। छक्के और चौके के दर्शन दिखाना होगा मैं बंदर 11 को। एक चौका अगर यहां पर लगते हैं तो थोड़ी सी संचलन पैदा होंगे, उम्मीद जग जाएंगे बंदर 11 के बल्लेबाजी में। हकीम फिर तैयार, 11 गेंदों पर 25 रन की दरार। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल। कभी कभी क्रिकेट पर ऐसे अजूबे भी बन जाते हैं। हम सामाजिक जालतान के वीडियो के जरिए कई सारे ऐसे कुछ
नाटकीय मैचों को देखे हैं और इस बार क्या खूबसूरत वापस आती। पिछली गेंद वाइड गिरने के बाद अच्छी गेंद के साथ वापस आए हकीम द्वारा। धीरे धीरे से विकेट की गिरावट के साथ हार की तरफ मुंह मोड़ते हुए बंदर 11 और दूसरी तरफ KFC कोडिकल, ताजुद्दीन, शाकिर, हकीम सूरंजे जैसे पराक्रमियों के अच्छे खासे बल्लेबाजी के साथों साथ 61 रन के लक्ष्य दिए हैं बंदर 11 को। तो गेंदबाजी भी उतने ही क्षमता के साथ दिखा रहे हैं जितनी क्षमता इनके पास है। अंडरआर्म क्रिकेट पर जितने भी लोग KFC कोडिकल को सदस्यों को जानते हैं, तो उन सदस्यों के बारे में जितने भी विश्वास रखते हैं दर्शक भी, निश्चित रूप से आज साफ साफ नजर आ रहे हैं उस विश्वास पर खड़े उतरते हुए KFC कोडिकल। इसके बाद अगला मैच होगा यंग फ्रेंड्स उरुवा के खिलाफ विनायका शक्तिनगर। मैंगलोर परिसर के दो बलाढ्य टीम, एक नंबर 1 स्थान के यंग फ्रेंड्स उरुवा, दूसरी तरफ किसी भी टीम को टक्कर देने की क्षमता रखने वाले विनायका शक्तिनगर। स्लो ओवर डिलीवरी यहां पर और इसी के साथ ये आउट के करार अंपायर से। आठवीं विकेट बंदर 11 के गिर रहे हैं। धीरे धीरे से आकाश में तो बादल नहीं है, लेकिन खतरे के बादल धीरे धीरे से मंडराता हुआ नजर आ रहे हैं बंदर 11 के ऊपर। 61 रन की लक्ष्य तक पहुंचने की कोई भी प्रयास नहीं नजर आ रहे हैं इनकी बल्लेबाजी में। फ्रेंड्स जनता कॉलोनी लॉकडाउन के उस परिस्थिति के बाद मार्च 24 तारीख को लॉकडाउन लगे थे पूरे देश में। तो कोरोना महामारी पूरे विश्व पर फैलने के बाद जिस तरीके के डर पैदा हुए थे, हर एक इंसान नाम के हर एक चीज के, हर एक के दिलो दिमाग पर जिस तरह के डर पैदा हुए थे, आज तो धीरे धीरे से वो डर से दूर हटकर फिर एक बार हम क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए इस मनोरंजन के और इस सौहार्दता के खेल के साथ दिख रहे हैं बिगर्स के इस मैदान में। फ्रेंड्स कप 2021 एक ऐसे शानदार क्रिकेट श्रृंखला, चैंपियन को मिलेंगे 70,000 रुपए के इनाम के साथ चैंपियन ट्रॉफी, फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी। द्वितीय स्थानी को 40,000 रुपए के साथ मिलेंगे रनर्स ट्रॉफी और उसके साथों साथ व्यक्तिगत रूप पर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज। और इस मैच में तो एक से बढ़कर एक ऐसे नजारे भी देखने को मिले हैं, जिस तरह से आज के पहली मैच पर सूरतकल लेजेंड के खिलाफ NM मैंगलोर के इरशाद लिए हुए उस शानदार कैच और उस कैच को सामाजिक जालतान पर यूट्यूब के जरिए देखते ही जुबैल के वहाब यूनिक वहां से टेलीफोन के जरिए हमें बताए कि नवाज जी उस कैच के लिए 500 रुपए हमारे बनते हैं। NM मैंगलोर के एक बेहतरीन प्रोत्साहक है, जहां भी NM मैंगलोर अपनी मैच खेलते हैं वहां पर वहाब यूनिक तैयार होते हैं। तो इरशाद के उस कैच के लिए उन्होंने 500 रुपए के इनाम भी घोषित किए हैं। लेग बाई के जरिए एक सिंगल रन, धीरे धीरे से मायूसी के साथ रन जुड़ते हुए ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 39 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। आखिरी विकेट साझेदारी पर खेल रहे हैं, तो ऐसे में 22 रन पीछे खड़े हैं। आखिरी विकेट पर बनाने हैं 22 रन, 6 गेंदों पर 22 रन। इतिहास रचने की कोशिश करना होगा बंदर 11 को। चौके और छक्के की बरसात फैलाने होंगे यहां पर। गेंदबाजी पर आखिरी ओवर फेंकने के लिए चेतन, इनिंग्स के पहले ओवर चेतन ने इस्तेमाल किए थे अच्छी गेंदबाजी के साथ। अपने स्पेल के आखिरी ओवर को लेकर आ रहे हैं चेतन। सफवान और याहिया स्ट्राइक ला रहा अफरीदी स्ट्राइक पर, चेतन गेंदबाजी पर, याहिया नॉन स्ट्राइक पर। 6 गेंदों पर 22 रन, लंबी दूर लग रहे हैं लक्ष्य। ऑप्शन से बाहर थे गेंद और इस बार तो जी हां वाइड बॉल।
अतिरिक्त काटा पर जुड़ेंगे। दुगने रन बिना कोई गेंद के साथ 2 रन यहां पर मिल चुके हैं, तो 20 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए 6 गेंदों में। 6 गेंदों में 20 रन। अगर आप जिताते हैं इस मैच को तो निश्चित रूप से आपको कंधों पर उठाकर यहां पर विजृंभण के विजयोत्सव मनाए जाएंगे। बंदर 11 आखिरी विकेट साझेदारी है, तो नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी मना कर दिए उस रन की कोशिश को, ताकि कोई गलती की वजह से विकेट न गिर पड़े। यहां पर 5 गेंदों पर 20 रन बनने हैं, 41 रन कुल मिलाकर 41। यह अच्छी तरीका, कम से कम 1 रन तो मिल पाएंगे यहां पर। तो अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार खड़े हैं। टॉस मल दीजिए नेक्स्ट। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। हम चाहते हैं कि सदकतुल्ला नेक्स्ट मैच के टॉस बनाए यहां पर यंग फ्रेंड्स सुरवा और विनायक शक्तिनगर के बीच, दोनों अनुभवी टीमों के बीच। विनायक शक्तिनगर लगभग पिछले 25-26 सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, और दूसरी तरफ यंग फ्रेंड्स सुरवा वर्तमान क्रिकेट के हर एक तांत्रिकता को जानते हुए हर एक प्रतियोगिता में फेवरेट कहलाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा मैंगलोर परिसर के इन 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला किस तरह से मनोरंजन देंगे दर्शकों को। The captain of Vinayaka Shaktinagar and the captain of Young Friends Urva, please come to the dais for tossing ceremony. शरीफ इस टॉस के कार्यक्रम को वहां पर बनाए। दोनों टीमों के कप्तान शरीफ जी, आप यहां पर आइए। यंग फ्रेंड्स सुरवा और विनायका शक्तिनगर के बीच होने वाले उस मैच के टॉस के लिए आपको अतिथि के रूप पर दावत दे रहे हैं फ्रेंड्स कॉलोनी। तो 7 ओवर के मैच होंगे, ध्यान दीजिएगा दोनों कप्तान। अगला मैच होंगे 7 ओवर के। और इस शानदार मैच की शुरुआत होगा अब्दुल समद काटीपल्ला के आवाज के साथ। कनाडा के सुशिक्षित साहित्य भरी वीक्षक विवरणकार हैं। दक्षिण कन्नड़ जिला ही नहीं बल्कि विदेश पर भी अपनी इस कन्नड़ा की आवाज को, खुशबू को फैलाकर हजारों लोगों से वाहवाही पाकर स्वदेश पर लौटे थे, और उनकी उस आवाज के मीठेपन को कई लोगों ने सुनने के बाद
ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಶರೀಫ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ಬಂದರ್ 11 ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚುಮುಕಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶರೀಫ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರವರು ಈ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ತಂಡದವರು? ಟೀಮ್ ಪೂರ ಪೊಸ ಜವಣೇರು ಎಡ್ಡೊಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬಂದಿರ್ಲು ಬೈದಾತಿ. ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ? ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರುವವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅನುಭವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟ, ಆ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಬುದು ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕಿಯನ್ನ ಸೋತ ನಂತರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದೆ? ಈ ಚೆಂಡಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7 ಓವರ್ಸ್ಗೆ 42 ರನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರನ್. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರನ್. 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸಮದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿನಾಯಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾದ ಅಖ್ತರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ
ಪರಿಸರದ 16 ತಂಡಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸೇತುವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ, ಇನ್ನು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಸಿದ ಆ ದಿನಗಳು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ